हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछु मु तमर से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे। तो पिला माने गत क्लास रे आमे पढिथिलु राष्ट्रपति कर कोन ना विभिन्न प्रकार परिस्थिति विषय रे लास्ट में पढिथिला आर्थिक जरूरी परिस्थिति। ठीक अछि गत क्लास रे आमे एउडा सब पढिथिले। ओके जस्ट अ सेकंड मो पिक्चर एत छोट कर दला गोटे इज्जत महत्व गोटे अछि ना किछ ना सेल्फ रेस्पेक्ट बोली किछ अछि ना नहीं इज्जत महत्व बोली किछ अछि ना नहीं पिक्चर को एत छोट कर देला कोन आ रोइला सेत्र पिक्चर टाको जदि एत छोट जदि करि दिया जाए हौ तो पिले गत क्लास रे हम पढिथिले जे कोनसी राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्थार विफलता बा अचलावस्था संपर्कित जरूरी परिस्थिति आ से जरूरी परिस्थिति शेष परिस्थिति हम पढिथिले कोन ना आर्थिक जरूरी परिस्थिति जोटा कि हमें समाप्त कर देथिले। एबे हमें पिले पढिया को जीवा कोन ना एबे हमें पिले पढिया राष्ट्रपतिଙ୍କର भूमिका और पद मर्यादा। ठीक अछि जे राष्ट्रपतिଙ୍କର भूमिका कोन हम देश रे बा राष्ट्रपति पदर भैल्यू केते गोटे राष्ट्रपति हबार माने गोटे आख्या कोन गोटे राष्ट्रपति काहेकि होନ୍ତି देशर बा भारतर राष्ट्रपति जेतो हबो ताहले तमर केते भैल्यू करा जो केते तमर सेल्फ रेस्पेक्ट रहबो केते इज्जत करा जो सेही जिंसटी हमें आज का वीडियो रे देखिबा हैला। तो यार एक सेकंड ये गंजा पछटा केमथि हेछि चुटीटा भल लाଗୁଛି पिले हम्म सारे टे इमेज टे जूम करनांती हो निया इमेज जूम कर देली चुटीटा पिले भल लाଗୁଛି सर आपण टे हेयर टे रखुनांती टे हेयर को स्टाइल टे रखुनांती मते भल लागेनी हेयर को स्टाइल मोर कोन जानते ना मोर गोरु छाप कट एटा फिर भी छुट्टीडा बड़ बड़ हेछि मते तमन पय मते समय होनी काटिया पय हला तमन पय कंटेंट रेडी करते करते दिन सारा इमिति मोर पळौछि मते पिले समय होनी कटिंग ए करिया पय जानिछो बट मु तापरे भी देखि केते खुजी की ट्राई करी न तम पय मु करे देबी टेंशन नियनी हला। तो पिले हमर ताले टॉपिक कोन थिला टॉपिक ना हमर या थिला जे आम देश रे कोन होछि ना संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित हो सारे ना हम जानिछु आमर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होउचंती वास्तव कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति होउचंती केवल नामक मात्र कार्यपालिका और संवैधानिक शासन मुख्य हां सर एटा भी हम जानिछु संविधान ताको ऊपर केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता नष्ट करि अछि सत मात्र प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परामर्श बिना राष्ट्रपति कौन सी क्षमता प्रयोग करि परिवे नाही जहाँ भी किछि आईन लागू करियार अछि कि जहाँ भी किछि क्षमता लागू करियार अछि आगे एमानकर गोटे दलीय बैठक बसते पड़े जो कि प्रधानमंत्री भी इनवॉल्व थे और केंद्र मंत्रिमंडल भी इनवॉल्व थे जदि से इनवॉल्व न रुहंती ताहेले राष्ट्रपति तांको मन को मन भी किछि करि परिवे नाही हला परमिशन नैते पड़ियो भाई परामर्श विमर्श करते पड़ियो हला जदि गोटे कोन नियम लागू हिछि ता भीतर थर कोनोसी भी गोटे केंद्र मंत्री या कहि देला जे राष्ट्रपति जो ए जो नियमटी करचंदी ए नियमटी हम सहित डिस्कशन करि नांती ऑटोमेटिकली से नियम खारज हिजे ताको राष्ट्रपति गठित करिवे बुझ परछु नै तो तांको मन को मन समिति किछि हुए नाही से लोकमानक द्वारा परोक्ष निर्वाचित होंती और तांकर कार्यकाल मध्ये निर्दिष्ट हला उत्तर कोरिया छाड़ी के सब देश रो सेया हुए सब देश महादर्श सेया हुए उत्तर कोरिया छाड़ देई से केवल महाभियोग द्वारा पदच्युत होई परिवे हला तांको काढियार औकात काहारी नै पूरे पूरे पारियो किंतु काढियार औकात काहारी नै से काढी पारे केवल केमिति ना निज भूल माध्यम रे निजर तारे की भूल ना जदी से महाभियोगर शिकार होंती महाभियोग सर कोन गत क्लास रे कहिथिले आ ता पूर्व क्लास रे कहिथिले पार्ट 1 और पार्ट 2 रे म ऑलरेडी कहि सारिछि तो मु बारंबार कहि कि टाइम वेस्ट करिया चाहूनी तो माने प्लीज दया करी पार्ट 1 पार्ट 2 देखो तमे देखो ना खाली शॉर्टकट मार दोछ सदाळे सेमिति हुएनी हला तो पार्ट 1 पार्ट 2 दया करी देखो किंतु 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 किलो आम संविधान ना पिले आम संविधान स्थायित्व अपेक्षा उत्तरदायित्व ऊपर अधिक गुरुत्व प्रदान करछि स्थायित्व सर कोन उत्तरदायित्व सर कोन
उत्तरदायित्व हूँ पिले असिस्टेंट है। उत्तरदायित्व अर्थ हूँ पिले धर जो मु पीएसएम को चलाऊँगी जो कौन सी कारण बसतः पीएसएम को रे मो वीडियो अपलोड करि पारि नाही ताहेले मो असिस्टेंट को से उत्तरदायित्व दिया है ता अर्थ मो असिस्टेंट को मो मोर गोटे असिस्टेंट मु हायर करथिन हाँ तो से असिस्टेंट कौन करियो ना पिले से असिस्टेंट टी मो जगह रे मो वीडियोस गुडी को अपलोड कर देबो कान देखो वीडियोस मु रेडी कर देछि जस्ट खाली तम सामने को आनियार अछि अपलोड टा करियार अछि एया तो सेटा मो असिस्टेंट कर देबो तो ता ऊपर उत्तरदायित्व रहउछि जे मु जदी नाही हला मु जदी नाही कोन सी कारण बा मो असमर्थ हो जाउछि वीडियो टी अपलोड करिया पे दैट्स व्हाई मो जगह रे तार उत्तरदायित्व रहउछि जे से वीडियो टी को अपलोड करियो उत्तरदायित्व मन जानि परला ना मोटा मोटी रेस्पोंसिबिलिटी आम पिला गुड़ा आम अमेरिकार आई पिला गुड़ी है आम पिला गुड़ी सब अमेरिकार आई ओडिया कथा बुझीपारे से ओके रेस्पॉन्सिबिलिटीज किंतु आम संविधान स्थायित्व अपेक्षा उत्तरदायित्व उपरे अधिक गुरुत्व देइछि भाई तू केते स्टेबल रहिबु न रहिबु सेटा एते मैटर नुहे तू अच्छु माने तते काम करिया को पड़िबो हैला तू रहिबु न रहिबु सेटा एते हमर फरक पड़ेनी तू अच्छु माने काम हबो नाहु माने तो अलग प्रकार काम हबो किंतु कामटी हबो बुझ पारछु एई जिंसटा कुआ होछि तेणु संसद माध्यम लोकमान निकट प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरदायी रहुथिबा प्रधानमंत्री समेत केंद्र मंत्रिमंडल राष्ट्रपति अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और क्षमताशाली अपर क्षमताशाली है तापरे अपर पक्ष कौन हो भारत राष्ट्रपति सॉरी भारत राष्ट्रपति इंग्लैंड राणी भली केवल आलंकारिक राष्ट्र मुख्य नुहंती इंग्लैंड राणी को पिले देखिछ इंग्लैंड राणी पिले इमिति से सजवाज होती इमिति से वेशभूषा धारण करते तुम मैंने आइडिया पाइबनी तुम मैंने विश्वास करें ये व्यक्ति किए है माने राणी को देखियो तुमको लगे माने भारत को ए माने ही सतर लुटी लुटिकी माने निजे कोटिपति होबार माने ढोंग कर शो देखुं तो आम राष्ट्रपति कौन करते आम राष्ट्रपति तो आलंकारिक माने इच्छा न था देखी ना आम द्रौपदी मुर्मू को एबे तो मु वीडियो बनौछि एबे टाइम द्रौपदी मुर्मू अच्छे तमें को बेल देखु तो से बेल के राष्ट्रपति थे मुझे कहीपरि बट एबे टाइम द्रौपदी मुर्मू अच्छा तो द्रौपदी मुर्मू को तुम केबे देखते पाइबनी मु तो आज मत देखते पाइनी तो तुम मैंने भी दैट्स केबे देखते पाइबनी जे से द्रौपदी मुर्मू विभिन्न प्रकार सुना गहना धारण करी बसुंती केबे देखते पाइबनी जस्ट अति साधा सिंपल अति साधा अति सिंपल है काहारी किसी कहबार नहीं किसी काहारी सहित झगड़ा नहीं चुपचाप जति काम से करती है आम भारत प्रथा जे से अलंकार तांकर माने ये नहीं रेस्ट्रिक्शन अच्छे सब पिंधि पारे पिंधिक आसी पारे किंतु कहीं से काम करती कहीं पुणी देख बहुत कष्ट पदटी मिली तो कहीं हाथ छड़ा कर जो 5 वर्ष अच्छी सब से कटे ना 5 वर्ष जी पैसा इनकम करी मो 3 पुरुष खाई आराम से मो अलग पिंधे बोली मो कह उद्देश्य बुझीपार आम देश में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी संप्रति अधिकांश समय झूला संसद और मिलित मंत्रिमंडल देखा जाउछि झूला संसद कौन मिलित मंत्रिमंडल कौन एटा पार्ट 1 और पार्ट 2 दुईटा मु कहिछि हला सेतने तो कुए क्लास अटेंड करो चंडाल दल क्लास अटेंड कर एपरी अस्वाभाविक परिस्थिति राष्ट्रपति अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व तुलाइबा पड़े स्वाभाविक परिस्थिति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बंधु प्रोत्साहक और मार्गदर्शक भाव में कार्य करती है कार राष्ट्रपति कार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से देशर ऐक्य और संहतिर प्रतीक किए राष्ट्रपति मन रखिए पिले एवढा मु अंडरलाइन कर खालटा ना से भारतर नीति और आदर्शर वार्ता देशर निरापत्ता प्रशासनिक स्थिरता स्वच्छता एवं संविधान सुरक्षा इत्यादि गुरु दायित्व राष्ट्रपति ऊपर न्यस्त से परोक्षर देशवासी निकट उत्तरदायी एवं एथिर दुई मत नाही से फांकी पारिबेनी जे नहीं ए कामटा तो मो द्वारा हेइनी एटा तो मु करी नहीं चलेटा किमी थला दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया बा राष्ट्रपति
विषय एटा थिला एतिकी। एबे आमे पढिबा तांको असिस्टेंट विषय बा उपराष्ट्रपति जहाँ कहते जे जदि कौन कारण राष्ट्रपति पद शून्य पड़े बा राष्ट्रपति कौन कारण गोटे मीटिंग को जाई पाइलेनि बा कौन कारण देह असुस्थ था बा एनीथिंग एल्स जदि से जगह जाई पारले नाही बा से अर्जेंट को जगह गोटे किसी करि पारले नाही जो जगह ताको कुछ करियार थिला सेही जगह कोन होबो ना उपराष्ट्रपति को हेल्प निया जाए हला। आम संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद सृष्टि और स्वीकृति तार योग्यता कौन दरकार पहले राष्ट्रपति योग्यता पढ़ी उपराष्ट्रपति योग्यता कौन होता दरकार से जानिया से जन भारतीय नागरिक होती है अति कम 35 वर्ष बयस होता राज्यसभा सदस्य होगापाई समस्त योग्यता थी ओके से केंद्र बा राज्य सरकार अधीन कौन लाभजनक पदवी नथिबे है सरकारी चाकरी से कौन करना दरकार निठला बसिया दरकार बुझिपारछ से संसद बा राज्य विधान मंडल सदस्य नथिबे जदि बा थिबे तबे उपराष्ट्रपति भाव शपथ ग्रहण करिया पूर्व से पदरु इस्तीफा प्रदान करिवे है सेठू चाकरी छाड़ियो तेणी तापर एठी आसियो तापर बे आछि जे एंको केमिति निर्वाचन करा छै हला एंको निर्वाचन प्रोसेस देखियो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोसेस हम देख देथिले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोसेस हम देखथिले कोन राष्ट्रपति निर्वाचन प्रोसेस देखिनो पार्ट 1 पार्ट 2 रे कोन करथलो तमे गिनी पड़थलो पार्ट 1 पार्ट 2 देखि आसो तापर तमे बुझि परियो एटा निर्वाचन कोन हला गतकाल का वीडियो देखो तुम जान परियो गतकाल सकाळे संजय अपलोड हेछि जान परियो तमे। अच्छा निर्वाचन केमिति होछि देखो उपराष्ट्रपति संसद उभय गृहर समस्त सभ्यों को नहीं गठित निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकक हस्तांतरीय गोपनीय भोटदान प्रणाली निर्वाचन होती है एबे आसुबिले तांकर कार्यकाल केमिति उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पय निर्वाचित होई थांती कार्यकाल समाप्त हेबा पूर्व से इस्तीफा प्रदान करि पारंती बा तांको पदच्युत करा जाई पारे हला ये भी चाहिले या तो इस्तीफा दे पारे नले भी जदी एमाने किछि ये यदि किछि दिन अबरा काम करंती जो धरा पड़े ताहेले भी एमाने को पदरु बहिष्कार करि परिबो हला एको पदरु बहिष्कार करियो कि बापू अर्थ राष्ट्रपति हला जतेबेले राज्यसभा संख्या गरिष्ठ सभ्य उपराष्ट्रपति को बहिष्कार करिया प्रस्ताव ग्रहण करिवे एवं उक्त प्रस्ताव लोकसभा सम्मति लाभ करिवो सेते उपराष्ट्रपति पदच्युत हेबे हला तेणी की राष्ट्रपति थांतु न थांतु हला तापर पिले एबे अछि ताको काम कोन हला से जण देखिबा बे ताको कार्यवली पिले कोन होछि देखो उपराष्ट्रपति होउचंती जने सांविधानिक पदाधिकारी मात्र संविधान तांका हाथ कौन गुरुत्वपूर्ण क्षमता बा दायित्व नष्ट करी नाही जानि माने उपराष्ट्रपति भी संवैधानिक पदाधिकारी माने संविधान सुरक्षा पाई उपराष्ट्रपति भी सेति गुरुत्वपूर्ण जति राष्ट्रपति गुरुत्वपूर्ण किंतु ट्विस्ट होछि पिले या जे उपराष्ट्रपति को हाथ रे संविधान कौन सी भी गुरुत्वपूर्ण क्षमता बा दायित्व न्यस्त करी नाही कौन सी भी क्षमता उपराष्ट्रपति हाथ रे नाही हला ताले कोन पैसा खाइबे होछि खाली 5 वर्ष खाली पैसा खाइबे बसी बसी राष्ट्रपति ठीक अछि ताको सिग्नेचर न हले काम होबनी ये तांकटर और खराब अवस्था ताले यार सारा काम कोन देखियो से केवल मात्र दुईटी संवैधानिक कर्तव्य संपादन करंती कोन कोन जेतेबेले मृत्यु पदत्याग पदच्युति व अन्य कोनोसी यथा निर्वाचन असिद्ध कारण राष्ट्रपति पदवी शून्य पड़े सेते उपराष्ट्रपति सर्वाधिक 6 मास पर्यंत बा सही समय मध्य नूतन राष्ट्रपति निर्वाचित हेबा पर्यंत अस्थायी राष्ट्रपति भाबे कार्य करंती तांको मेन कामटा होची या पूरा राष्ट्रपति पोस्ट को नै जियो 6 मास पे है ना पूरा 5 वर्ष पे रहयो 6 मास पे रहयो एही समय से राष्ट्रपति पदवी संपर्क समस्त सुविधा सुजोग उपभोक्त करि पारिबे ये सतेबेले एक्टिव हे पारे पिले जतेबेले कि मेन राष्ट्रपति टा डीएक्टिवेट हे जो ये असिस्टेंट उपराष्ट्रपति होची पिले असिस्टेंट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल उपराज्यपाल एवडा होचंती पिले सब असिस्टेंट उप जिनसडा लाग्यो माने असिस्टेंट हला
ଯେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେମିତି ନର୍ମାଲି କୌଣସି କ୍ଷମତା ରୁହେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା କେତେବେଳେ ଆସେ ମେନ୍ ୟାଙ୍କର ବାପୁ ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥାଏ ସେତିକି ବେଳେ ୟାଙ୍କ ହାତକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଏ। ବୁଝଛ ପୁନଶ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ବସତଃ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପଦାଧିକାର ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେକ ଆଳଙ୍କାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଓ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲ ଆବାଉଟ ୟୋର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହେଲା ତାପରେ ଆସିଛି ପିଲା ୟୁନିୟନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ବା ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କୁହନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ ତମକୁ କଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ। ହେଲା ତାଙ୍କ କଥାଟି ଏବେ ପଢିବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଯେ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 74 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବ। ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ସାର୍ ଏତେ ଦରକାର ତାହେଲେ ସେଟା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କେମିତି ନର୍ମାଲି ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗଳିରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉଠେଇ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ବସେଇଦବ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହେଡ ବୁଝୁଛ କି ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି ହଉଛି ପିଲା ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ। ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ ଲାଭ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଏକାଧିକ ଦଳର ମେଣ୍ଟର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହେଲା ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମିଶନ ଅନୁସାରେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ସେଇଠି ବେଶୀ ଥାଏ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ତାଙ୍କର କଣ ଭଲ ସେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ସେ କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ନଥାଏ ବା ଯଦି ସୁନାମ ଥାଏ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ କଣ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ସେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରନ୍ତି କୋଉଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଓକେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦର ସଭ୍ୟ ନଥାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ବେଟା ତମେ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହେଇ ପାରିଲ ସରିଗଲା ତମ ଚାକିରି ଶେଷ ନଚେତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଓକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିଭାଗ ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଆକାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 15% ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ତଥା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ସେହିପରି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନରେ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ମେଣ୍ଟସ ନୁହେଁ ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟସ ଖାଇ ଖାଇ ଦିମାଗରେ ବୁଦ୍ଧି ବଢୁଛି କି ମେଣ୍ଟସ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ। ହୁଁ ଭେଗା ଗୁଡା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଠି ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟସ୍ ବାବା ମେଣ୍ଟସ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଟିଭି ଆଡରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ମେଣ୍ଟସ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢେ ତମେ ତ ବୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟସ ପୁରେଇ ଦେଇଛ। ସୁଧୁରିବନି ଶଳା ଗୁଡା
मेंट दलर सभ्य संख्या तथा मंत्री पदर गुरुत्व और पूर्व अभिज्ञता को विचार को निया जाई थाए हला एबे आछि मंत्री परिषद श्रेणी विभाग जे मंत्री परिषद को जो किछि कैटेगराइज रखा है जे किछि एई अंडर रहे किछि सेई अंडर रहिए हला किछि मंत्री परिषद अंडर रे एई दायित्वटा रहिबो देशर किछि मंत्री परिषद अंडर रे सेई दायित्वटा रहिबो से सब विषय हम एबे पढिया मंत्री परिषद साधारण चारि प्रकार मंत्री थांती कोन कोन गोटे कैबिनेट पाहिया मंत्री गोटे की मंत्री राष्ट्र मंत्री बा जाको स्वाधीन दायित्व दिया जाय हला से देश विषय बेसी चिंता कर देबे आ गोटे होची राष्ट्रमंत्री ये कोन ये एठी खर गोटे राष्ट्रमंत्री अछि गर गोटे राष्ट्रमंत्री लिखा है खर राष्ट्रमंत्री कोन कहूची स्वाधीन दायित्व अर्थात ताकू जदि कोनोसी नियम लागू करेवार अछि को जगह रे भी ताकू कोठे भी पचारे अचरे दरकार नै से इजीली नियम लागू करे दे पारिबो आ जदि से नियम जदि ठीक हेतियो ना केही भी ता भीतर मुंडो खेलेबे नाही आ जदि लोकन को कंप्लेन बेसी आसी नियम प्रति ताहले हाँ राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री किछि मात्रा मुंडो खेले पारिबे नहले सत्य पर्यंत मुंडो खेलेबे नाही जते पर्यंत ए नियम प्रति कोनोसी भी गोटे सिंगल कंप्लेन भी आसी जाय आ लास्ट होची उपमंत्री बा समस्त असिस्टेंट ताले से गुडी को कोन काम देखियो ताले कैबिनेट मंत्री पाहिया रे साधारणतः वयस्क वरिष्ठ तथा प्रशासनिक राजनैतिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति मानको गुरुत्वपूर्ण विभाग मानकर दायित्व दिया जाई थाए हला सेमानको नै कैबिनेट गठित होइता विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्य परिचालन पर अधिकांश समय ए कैबिनेट बैठक रे समस्त नीति निर्धारण करा जाए कैबिनेट बैठक रे केवल कैबिनेट पाहिया मंत्री माने जोग दियंती एवं स्वाधीन भावे कार्य करुवा राष्ट्रपति माने स्वतंत्र भावे नियमित निमंत्रित होई जोग दियंती ओके राष्ट्रमंत्री जो पिले ए जो जंतुटी दुई प्रकार कोन कोन केतेक राष्ट्रमंत्री स्वाधीन भावे एक बा एकाधिक विभागर दायित्व रुहंती अन्य केतेक राष्ट्रमंत्री गुरुत्वपूर्ण विभाग गुड़िकर कैबिनेट पाहिया मंत्री मानकु साहाय्य और सहायता प्रदान करंती ओके उपमंत्री माने कैबिनेट पाहिया मंत्री एवं राष्ट्रमंत्री मानकु सहायता करिया पय नियुक्ति पाई थांती एही तीन श्रेणी मंत्री मानक व्यतीत संसदीय सचिव माने मध्य आवश्यक स्थल नियुक्ति होती एही संसदीय सचिव माने प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होई थांती ओके तापर पिला मंत्री परिषद कार्यकाल जे माने केते समय पर्यंत भारत रे तिष्ठि रही परिए सॉरी माने केते समय पर्यंत एक पोस्ट डा एमाने एक पोस्ट डा एमानकर चाकरीटा केते समय पर्यंत भारत रे तिष्ठि रही परियो आ एमानकर काम कोन सेडा देखिया आम संविधान अनुसार केंद्र मंत्री परिषद संसद र निम्न सदन बा लोकसभा निकट रे व्यक्तिगत बा सामूहिक भावे उत्तरदायी हला वर्तमान सारे प्रश्न आमर मन रे या आछि जे सामूहिक उत्तरदायी कोन व्यक्तिगत उत्तरदायी कोन उत्तरदायी तो उत्तरदायी ना जे एई जिंसडा हला एई जिंसडी एई मंत्री लागू करितिला तो काहे के लागू करथिला एई नियमटा लागू करिया फल कोन होछि ना देशर अवनति होछि तो एई नियमटी काहे लागू करथिला कोन माने यार पछर रहस्य कोन सेटार से नियम हानि हो कि लाभ हो से नियम काहे की प्रणयन करथिला ताकू जवाब देबाक पड़ियो बुझि परछि कि ऊपर पर्यंत जवाब देबाक पड़ियो तो से जवाब देवाटा ही दी कैटेगरी कराई छी गोटे सामूहिक माने समस्त मिली मिसी कि कहिए आ गोटे होछि जणे इंडिविजुअल हला माने जो ख श्रेणी रो जो मंत्रिमंडल जे कि जार स्वाधीन दायित्व थिला ता कथा कहउछि हला तो सेटा हम एबे डिटेलिंग रे पढिया सामूहिक उत्तरदायित्वर अर्थ होछि जे कोनोसी मंत्रीଙ୍କର दोष त्रुटि ପାଇଁ समग्र मंत्री परिषद उत्तरदायी ए मंत्री मजा गंजे खाई बोलुछि लोक मान कंप्लेन करछन्ती हला तो सेटा ए मंत्री केमिति नेला केमिति ए सब जिंस प्रति एक्वेंटेड हला सेटा समस्त मंत्रिमंडल उत्तरदायी देबे माने आंसर देबे जदि न दियंती समस्त चाकरी कर दियो हला एटा पिला मैं एग्जांपल देली एटा रियलिटी नै एटा मैं एग्जांपल देली जस्ट हला एको कामटा कोन म सेटा तुमु जाने चाहूछी तेणु मंत्री परिषद स्थिति और विलय सर्वदा सामग्रिक बा सामूहिक भाव होई थाए मंत्री परिषद समस्त मंत्री सहमत होई कार्य करिवे जदि कोनोसी मंत्री परिषद निष्पत्ति सहित एकमत होई न पारंती तबे से इस्तीफा देई थांती जो जिनसरा मैं एबे कहली
ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବ। ହେଲା, ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ମାନେ ଭାଇ ଲୋକସଭାର ଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କଣ ହାଇୟର ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବି ଯେତିକି ପାୱାର ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଯାହା ପାଖରେ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯଦି ଗୋଡ ତମେ ଯଦି ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଲ ନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନହେଲେ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ବୁଡେଇ ଦେବେ ସେମାନେ। ଲୋକସଭା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ଅନୁମୋଦନ ନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ହଁ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାଣିପାରୁଛ ନା, ରାଜି ନୁହେଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇଟା। ସଂସଦ ନିକଟରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କେମିତି? ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମର୍ଜି ଉପରେ, ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପଦବୀରେ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଦି ନମ୍ବରରେ ବେପାର ଅଛି, ଦି ନମ୍ବରରେ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ୟାର ଇଏ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା, ତ ତାହେଲେ କଣ କରିପାରେ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତିଳେ ବି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବା କାନରେ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରି ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାମ କଣ। ଯେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଲିଟାରେ ଥୋଡି ନା ବସିଥାନ୍ତି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଅଛ କାମ କରିବ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାମ କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପିଲା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ନୀତି ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଫିକ୍ସ କରିବା, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପାର୍ଟ 1 ରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଣ ପିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଶର ଶାସନ ତଥା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ। ଯାହା ଏବେ ନୀତି ଡିସିସନ ନେଲେ ଏଇଟା ପିଲା ନିଅନ୍ତି ରୁଲ ଡିସିସନ, ହେଲା, ଯୋଉ ନିୟମଟା କରୁଛ ତାର ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଡିସିସନ ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି ମେନଲି କାମ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଗୁଡିକ କିପରି ଠିକ ଭାବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବର କଣ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ଆଇନ ବି ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ରୂପରେଖ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ପଡିଥିଲେ, ହଁ ସାର୍ ମନେ ପଡୁନି, ଯାଇକି ଦେଖ ଭେଗା ଦଳ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଶୋ ହଉଥିବ, ଏଇ ଭିଡିଓ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଶୋ ହଉଥିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଆଇ ବଟନ ତମକୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଶୋ ହଉଥିବ, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଟାକୁ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖ। ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ତମେ ପାର୍ଟ 1 କି ପାର୍ଟ 2 ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଆସିବ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ, ଦେଶର ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତା ବିଷୟରେ ବିବେଚନା ଦେବା, ସେ କାମ ବି ଏମାନେ କରନ୍ତି। ଦେଶ ଶାସନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଯଦି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରେ, ତମେ ଦେଖିବ କି ସେଟା କେତେ ମାର୍କସ ର ଅଛି। ଯଦି 2 to 3 ମାର୍କସ ର ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ତମେ ଖାଲି ଲେଖିବ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ, 2 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ତାକୁ ଡିଟେଲିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର, କାରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ନ କଲେ ଗତି ନାହିଁ। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିନିମମ ଗୋଟେ ପେଜ ଥିବା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ ତମକୁ କିଏ ମାର୍କ ଦବ। ଏମାନେ ବସି ବସି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ କଣ ଥୋଡି ନା 2-3 ଲାଇନ ଲେଖିଦେଇ ମାର୍କ ପାଇଯିବ, ସେ ତ ନାହିଁ ନା, ଲେଖିତେ ପଡିବ, ସେ ହଉଛି କଥା। ତାପରେ ଆସିଛି ପିଲା କଣ, ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ। ସାର୍ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ କଣ, ପଢିବା ଜାଣିବ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ, ତାଙ୍କ ରୋଲ କଣ। ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଛେନା ଛିଡିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଳକ୍ରମେ ସଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କ୍ଷମତା ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂକୁଚିତ
ହେଉଅଛି। ହେଲା, ଅପରପକ୍ଷେ ମିଳିତ ସରକାର ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏକ ସୁଦୃଢ ତଥା ସମନ୍ୱିତ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ସ୍ଥିରତା ରହିପାରୁନାହିଁ। This is all about your କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାମ କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି? ସଂସଦୀୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିଜ ପରମିଶନ କୌଣସି କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନିୟମ ବି ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ହଁ ନ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିୟମ ଇସ୍ୟୁ କରାଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସେତିକି ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ। ତମେ ଦେଖିନ ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ଶୁଣିବା ପାଉଥିବ। କୋଉଠି ତମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ? ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ କେତେ ଜଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତେ ନା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖୁଛ? ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ନହେଲେ ତମେ ଏମିତିରେ ଟିଭିରେ ଦେଖତେ ପାଇବନି ଯେ ତମର ଜରୁରୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଛି। ତମେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇବ କାହାକୁ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇବ। ତାହେଲେ ଭାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଯାହାର ବିନା ପରମିଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପତ୍ର ବି ହଲେଇ ପାରିବେନି। ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲନି। ଟିକେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କରିକି ଦେଖ, ଟିକେ ପଛକୁ କରି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ 20 ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପଛକୁ କରି ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମଟା କଣ? ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳର ବା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ମେଣ୍ଟ ଦଳ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି। ହେଲା, ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲ, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରଖି ପାରିବେ। ହେଲା, ସରି ଟିକେ ହାୱା ଖାଅ। ନାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱା ଖାଉନ, ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ। ତମ ଆଡେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଥିବ ନ ଚାଲୁଥିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱା ଟିକେ ଖାଅ। ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଯଦି ଚାକିରି ପିତା ଲାଗୁଛି ମାନିବନି। ନଚେତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ବାହାରିଯିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସିଧା ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାହାର ତୁ। ନାଇଁ ତୁ ବାହାର, ତୋ ଆଡେ ମୁଁ ଆହୁରି ମୋର ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଯଦି ପସେଇଦେମି ଲାଭରେ ଅଛି। ତୁ ବାହାରନି, ତୁ ମୋ କଥା ମାନୁନୁ, ତୁ ବାହାର। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ ଚାକିରିରୁ କାଢି ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାୱାର ତାହେଲେ ଏତେ ଅଛି ପିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପଦତ୍ୟାଗ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପତନ ଘଟିଥାଏ।
ଲିଡର समाप्त ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ टीम को अटकेवाटा बा टीम ऊपर बालांस टा आनिबा एत सहज काम नुहे ହେଲା ସେ ସବୁ କାମ ଲିଡର ଥାଏ ଆଉ ଲିଡର ଟା ନ ରହିଲେ କଣ ହବ ତ ଏଟା କଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ସେ ଟିମ ର ଲିଡର କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଏ ସରିଗଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାନେ କଣ ଚାକିରି ଥାଇ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଚାକିରି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ନ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ ବି ଏତେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା ଇଏ କରାଯାଏ ସାର୍ ସେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖ ଏବେ ପଢିକି ଭୁଲିଯିବ ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲା କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ କେମିତି କୋଉ ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଂସଦ ତଥା ଦେଶ ଶାସନ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ଓକେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ସର୍ବଶେଷ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଫାଇନାଲ କଣ କରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ ସେଠି କେମିତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡିକ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ତାପରେ ନମ୍ବର 4 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା କେମିତି ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ନେତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତା ସେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନୀତି ଗୁଡିକ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ କରାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଦେଶର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କାମ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥାଏ ନା ତାହା ସେ ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଟିମ ରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତା ଟିମ୍ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଓରିଜିନାଲି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଖଟିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛି ସେ ହଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଖଟିବୁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲିବୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଡିଲ୍ କରିବୁ ପାର୍ଟନରସିପ କରିବୁ ଆଉ ଡିଲ୍ ପାର୍ଟନରସିପ କରିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ମାମୁଲି କଥା ନୁହେଁ ଜାଣିଛ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି ଯଦି ବିହେଭିୟର ଯଦି ଠିକ ନ ରଖିଲା ନା ସେ ଦେଶର ଯଦି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରାଗ ପଶିଗଲା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାହେଲେ ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଇଁ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ସେ ଲୋକଟି ପାଇଁ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଏତେ ଖରାପ ଆସିଯାଏ ଯେ ଯାହା କତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛ ସେ ଦେଶ ଏ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ତେଣୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ କଣ ନମ୍ବର 6 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା କେମିତି ହେଲା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଜନନାୟକ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ତଥା ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆସୁଛି ନମ୍ବର 7 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁବିଧ ଭୂମିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା କଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କମିଟି ଆୟୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ସାର୍ କଣ ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିକା କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ତ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହୁରି ଭୂମିକା କଣ। ଏବେ ଆସୁଛି ପିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା। ସାରେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷମତା ମତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକର କେତେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ବା ଏଗୁଡା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସାର୍ ସାରିବା ପାଇଁ। ପିଲା ମୁଁ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି ମିନିମମ୍ ତ 5ଟା ପାର୍ଟ ହବ ହେଲା। ମିନିମମ୍ ତ ପିଲା 5ଟା ପାର୍ଟ ହବ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ତମର ବହୁତ ବଡ ବିଷୟଟା ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଦେଶର ବେସିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ବେସିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏତେ ବେସିକ ହେଇଯାଉଛି ବା ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ପିଲେ ଆକଳନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଆକଳନ କରିପାରୁଛି। କାରଣ ଦେଖ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ବୁଝେଉନି କି ବେଶୀ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଗାଜୁର ଗାଜୁର ହଉନି। ମୁଁ ଖାଲି କଣ ଗାଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦେଖ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ସରିକି ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତାପରେ ବି ତମେ ଯଦି ତମ ନିଜ ବହି ଯଦି ପୃଷ୍ଠା ବି ତମେ ଓଲଟେଇ ଦେଖିବ ନା ପିଲେ ଆମେ କୋଉ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ପଛରେ ଆମେ ଅଛେ। ମାନେ କିଛି ହେଇନି ଆମେ ବିଶ୍ୱର 50% ତମେ ଧରି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ। ମୁଁ ତ ଫିର ବି ଗାଇ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ନା ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବେଶୀ କମେଡି କରୁଛି କଣ କମେଡି ତ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଭାଇ ବଦମାସିଆ ପିଲାଟେ ହେଲା। ମୁଁ ବି ମସ୍ତି କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତମ ସହିତ ମସ୍ତି ନ କଲେ ମତେ ପସନ୍ଦ ହୁଏନି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ କଣ କରେ ମୁଁ ବି ମସ୍ତି କରେ ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମସ୍ତି କରି କରି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବେଶୀ ଗାଜୁ ଗାଜୁ ହଉନି। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗାଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟରେ 50% ବି କଭରେଜ କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ଭାବି ପାରୁଥିବ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛେ। ଭିଡିଓର ପାର୍ଟ 1 ସରିକି ପାର୍ଟ 2 ସରିକି ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି। ପାର୍ଟ 3 ସରିବ ସରିବ ହଉଛି ତାର ଜାଣ ଆମ ଅବସ୍ଥାଟି କୋଉଠି। ସମ୍ବିଧାନର 78 ଧାରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେଶ ଶାସନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କୂଟନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ କରିଥାଏ ମାନେ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରହିବ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖିବ ଇଜିଲି ତମେ ଦେଶକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବ ଟିକେ ରଖିବ ଦେଶକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ ନହେଲେ ପାରିବନି। ମାନେ କେମିତି ପାରିବ ଆରେ ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝଗଡା କରୁଛି ସିଏ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝଗଡା କରୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ନିୟମଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରେଇ ଦଉଛି ସିଏ କୁ ଖାରଜ କରିଦଉଛି ଇଏ ଯାହା କରୁଛି ସେ ତାର ଅପୋଜିଟ ବିହେଭିୟର ଦଉଛି ମାନେ କଣ ଯଦି ବି ଠିକ ଦଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କେବଳ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଝଗଡା କରୁଛ ମାନେ କଣ ଶତ୍ରୁତା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କେବଳ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଭଲ ଜିନିଷ ଟା ମନା କରିଦଉଛି ନା ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଏଇଭଳିଆ ଧର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିକି ତମ ମାନେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଦେଶଟା ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛ ନା। ଆରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ପେଟରେ କାଇଁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଭାବଟା ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ସବୁଆଡେ। ମୋ ଅଫିସରେ ବି ମୋ ଅଫିସରେ ତ ଛାଡ ମୁଁ ଏଇନେ ଅଖଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖିବ ଯଦି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ନଥାଏ ନା ପରସ୍ପର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଫିସକୁ ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ବଡ ମାନେ ପୁରା ଭାରତ ପୁରା ହୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମତାମତ ରଖିତେ ଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ପରିଚୟ କିଏ କରେଇବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଭାବ ତା ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆଉ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଖଟୁଛି କିଏ। ଏମାନେ ତ ଏସି ରୁମ ଭିତରେ ବସିକି ରହିଲେ ସିଏ ବାବା ଖଟୁଛି କିଏ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଆଇଡିଆ ଲଗାଅ। ହଉ ତ ପିଲେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲ ଆବାଉଟ ୟୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆମେ କୋଉଠୁ ପଢିବା ଏଇଠୁ ପଢିବା ଯାହାର ନାମ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ବର୍ଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବି କୋଉଠି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ସହିତ ଆଉ ସାରେ ଦୟାକରି ବିଷୟଟା ସରାନ୍ତୁ
भारी इरिटेटिंग लगुच सारे कौन करी देख मु भी देख केते स्पीड रे देख गोरु गाई रकम पढ़े चलची है मु भी देख कॉमेडी करे कथा कथा रे धर अन्य मान कथा कथा पूरे की तुम मान कौन बेले बोर हो जाए तुम मान कथा रे मु फसई की कौन इजिली विषय पढ़ेनी एई जो विषयटी पिले एटा पिले टोटल 25 पेज रो हला एई विषय टोटल 25 पेज रो दैट्स व्हाई 25 पेज रो विषय पढ़े भी तो पुणी तमे निजे आइडिया लगा पिले केतरा पार्ट यार हेई परियो बुझ परछ तमे निजे आइडिया लगा यार केतरा पार्ट पिले हेई परियो मो जति भाबु जे पार्ट 5 तो आराम से पारे जियो पार्ट 5 आराम से पारे जियो तेणी की तम इच्छा पहले प्लस टू तो तुम पढ़ो 10 पास कर एकादश द्वादश श्रेणी तुम तो पढ़ो एबे तो पहले 10 तुम पढ़ो तो 10 बोर्ड परीक्षा उठी तो सीधा प्लस टू तुम दब परीक्षा है तो 10टा तुम एतर पिले पढ़ियो ना तुम से जानिया पाइबो जे 10म रे कोन होउची ना जे किपरि भाबरे जे 10म श्रेणी रे हला 10म श्रेणी पढ़िला परे तो तुम प्लस टू रे पढ़ियो साइंस में स्पेशली तुम तो पढ़ियो मो ही पढ़ेबी तुम मानकू देखियो वीडियो उडा पिले एई भड़िया ही लागिवो बेले पार्ट केते 5टा 10टा पार्ट 10 पर्यंत वीडियो आसी पारे जानिचो सही भड़िया ही हबो तो आशा करछु तुमको आजिकार वीडियो तुम कि जानिया पाइछ आ गधड़ दल दया करी मन रख एगुड़ाक है बारंबार क्वेश्चन पचार फालतू क्वेश्चन पचार अरे सही क्वेश्चन तुमको मु क्लियर कर पार्ट 1 पार्ट 2 रे आ की क्वेश्चन तुम मैंने पचार बेकार टाइम वेस्ट हो ना तो पढ़ीबनी हठात आसी मझी समुद्र डिया मारियो बुड़ी जीव ना अरे कूल धीरे धीरे आस पहरी आसिक मझी समुद्र डिया मारियो एकदम मझी समुद्र डिया मार तो बुड़िया छड़ा तुम पाखे गति ना बुझीपार कि तो मुझे हेल्प करी तुमको मुझे तुमको हेल्प कर मत के हेल्प करियो बुझीपार कि नहीं तुम कोर्स सारिया कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी मो ऊपर आछि कने ए चैनल अखंड सिंगल मु अछि हला जहाँ भी एडिटिंग तो किसी भी होनी तथापि ए जो एडिटिंग होची एतिकी रे मोर पानी हारी होची बुझछ कि तो एडिटिंग पुणी वीडियो अपलोडिंग टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होची तमे तो मैक्सिमम टाइम चैनल विजिट करी अपकमिंग लेखा आस्तो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करा होची हला ए सब जिंस मु एकला जा करूची एबे हला तो के जान तमे एतर वीडियो देखुछ सतो मो पाखे केतरा लोक काम करथानी मु जानिनी बट एबे का टाइम ए जो वीडियो टे शूट होची हला एई टाइम रे पले कोना अवस्था खराब हो तो तमे तम वर्षा सहित काम करो आमे काम करिया नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया कोन ना केंद्र व्यवस्थापिका विषय रे हला बाय बाय।